ತಲಪಾಡಿ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಹೋರಾಟ 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 ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಒಂದೇ ಪ್ರಜೆಗಳು, ತಾರತಮ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, ತಾರತಮ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, ತಾರತಮ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, ಸೂಚನಾ ಧರಣಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಸೂಚನಾ ಧರಣಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ತಲಪಾಡಿ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕೇರಳದವರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ತೆರಳುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಊರವರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರ ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ತಮಗಾಗುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ರಾಜಕೀಯ ಮರೆತು ಗಡಿನಾಡ ಜನತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ತಲಪಾಡಿ ಮರಿಯಾಶ್ರಮ ಚರ್ಚ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲೀನಾ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜೀನ್ ಲವೀನಾ ಮೊಂತೆರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು. ನೇತಾರರಾದ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಬಿವಿ ರಮೇಶ, ಡಿಎಂಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಸೈಫುಲ್ಲಾ ತಂಗಳ್, ಶರೀಫ್ ಪಾವೂರು, ಸಿದ್ದಿಕ್ ತಲಪಾಡಿ, ಎಸ್ಎಂ ಬಶೀರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಅಶ್ರಫ್ ಬಡಾಜೆ, ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ, ರಹೀಂ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಗುಡ್ಡೆ, ಬಶೀರ್ ಕನಿಲಾ ಮೊದಲಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಬ್ಬಾರ್ ಬೆಹರಿನ್, ಜಕರಿಯಾ, ಮುಸ್ತಫಾ, ആലി കുട്ടി ಮೊದಲಾದವರು ನೇತೃತ್ವ നീಡಿದರು. ടോൾ ബൂത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് 2017 നമ്മൾ സമരം ചെയ്ത് നേടിയെടുത്ത അവകാശം 5 കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന റേഡിയസിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൗജന്യമായ യാത്രാ സൗകര്യം ചെയ്തു തരണം, ടോൾ രഹിതമായി സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ചു തരണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അത് വീണ്ടും ഫാസ്ടാഗിൻ്റെ സമയത്ത്, ഫാസ്ടാഗ് നിർബന്ധമായ സമയത്തും അതിനുശേഷം കൊറോണ സമയത്തുമായി നമുക്ക് അത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ കുറച്ച് പ്രദേശത്ത് മാത്രം ഈ സൗജന്യ യാത്ര നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ടോൾ രഹിത യാത്ര. പക്ഷേ മഞ്ചേശ്വര പരിസരവാസികൾക്ക്, മഞ്ചേശ്വരം ഭാഗത്ത് തെക്ക് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ന്യായവും നീതിയും ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഈ സമരം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಜನಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾದಂತಹ ಸಮರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ಜನಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ದಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಂಜೇಶ್ವರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಹಲವಾರು ಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಲಪಾಡಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೋಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಟೋಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ഇവിടെയുള്ള അധികാരി വർഗ്ഗങ്ങൾ അനീതി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി പാസ് നൽകുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ, കേരളത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് പാസ് നൽകാതെ അനീതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചന സമരമാണ് ഇവിടെ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് കൃത്യമായി ഇതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഈ മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ, ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി പാസ് അനുവദിക്കാത്തതുവരെ ഈ പോരാട്ടം ശക്തമായി തുടരുമെന്നാണ് അറിയിക്കുവാനുള്ളത്. ഈ ജാതി രാഷ്ട്രീയം പക്ഷമൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് ഈ സമരത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. പാതയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ടോൾ ഗേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നേരത്തെ മഞ്ചേശ്വരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സൗജന്യ യാത്ര അത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
തലപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഈ ടോൾ ഗേറ്റ് മാറ്റിയതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ജനങ്ങളും നമ്മോടൊപ്പം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള തലപ്പാടി പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇവിടെ നടത്തിയ ടോൾ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരം മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ടോൾ സൗജന്യമായി അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമരമാണ്. ഈ സമരത്തെ പ്രതീകാത്മകമായ ഈ സമരത്തിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടോൾ അധികൃതർ പെരുമാറിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും മഞ്ചേശ്വരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ലഭിക്കുമെന്ന് ഈ സമരത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇല്ല എങ്കിൽ അതിശക്തമായ ജനകീയ സമരത്തിന് സാക്ഷിയാവുകയാണ് ഈ തലപ്പാടിയിൽ മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. മഞ്ചേശ്വരത്തോട് എന്താണ് ഇത്ര വിവേചനം കാണിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ മക്കളല്ലേ എന്ന കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾക്കും ഈ ടോളിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കും രണ്ട് നീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നീതിയാണ്. ഞങ്ങൾ എന്ത് പിഴച്ചു? നാട്ടിൽ വികസനം വരേണ്ടത് ഈ നാടിന്റെ ആവശ്യമാണ്. നാടിന്റെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രദേശത്തും വികസനം വരുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കണം. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വികസനം വരുന്നത്. ഇവിടെ വികസനം വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ചില സമീപനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്, പ്രതികരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അധികാരികളോടാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറക്കണം, നിങ്ങളിത് കാണണം, നിങ്ങളെ കാതുകൾ തുറക്കണം, നിങ്ങൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കണം. ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ച മണ്ണിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ജീവിക്കണം. ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് കൂടി ഈ നാടിന്റെ വികസന പുരോഗതികൾ അവർക്ക് ಲಭ್ಯವಾಗണം. ಈ ಟೋಲ್ ಸುಲಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಗೊಂದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಯಪಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುತ್ತುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ಬರಿದು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಈಗ ಕೇವಲ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಥವಾ NH ಇವರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಟೋಲ್ ಅನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತಾರರು, ವಿವಿಧ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಕನ್ವೀನರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಹಸೈನಾರ್ ವಂದಿಸಿದರು. ರೆಹಮಾನುದ್ದಿ ಅವರ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ.